Hi, welcome back. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നത് ഒരു പുതിയ മെത്തേഡായിട്ടാണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് continued distribution method. Last video I discussed about directory distribution method, step ladder method, simultaneous equation method, and I hope you all are understood. Then now I move to the method of secondary distribution, that is reapportionment of service department expenses to the production department under repeated distribution method. As its name indicates, this distribution is continuing unless the total expenses of the service department become too small. So coming to the meaning of repeated distribution method or continued distribution method, here the overhead cost of service departments are apportioned to all production department and other service department until the total cost of service department are exhausted or it become too small. And that is why this distribution is called by the name continued distribution method. അതായത് ഇവിടെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അതിന് ശേഷം അതിന് താഴെയുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് വരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുകിൽ നല്ലോണം ചെറുതാകുന്നത് വരെ, അതായത് ടു സ്മോൾ, നല്ലോണം ചെറുതാകുക മീൻസ് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അത്രയും ചെറുതായി പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് സീറോ ആകുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Clear? So here the total overhead expenses of service department are apportioned first to the production department and then the following service department until the total overhead expenses of service department became too small. Clear? So how this method is functioning? Let's we take an example. Here there is an example. A company has 3 production department and 2 service department. The following order distribution summary shows the total. We have 5 departments, say 3 production department P1, P2 and P3 and 2 service department S1 and S2. So P1 has 800 rupees, P2 has 700 rupees, P3 has 500 rupees, S1 has 234 rupees and S2 has 300 rupees. The expenses of service departments are charged on a percentage basis as follows. So see the service department S1, apportion the expenses to other production department and service department on the percentage basis, that is 20%, 40%, 30% and 10%. Then for service department S2 it is 40%, 20%, 20% and 20%. അതായത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അതിന് ശേഷമുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും എങ്ങനെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത്രക്കങ്ങ് ടഫല്ല. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഏത് വരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണോ എടുക്കുന്നത് ആ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ടു സ്മോൾ ആകുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ സി ദ ആൻസർ പാർട്ട്, ഡ്രോ ദ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി ആൻഡ് ഡ്രോ ദ കോളംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ number of departments, both production and service department in the question. So we have 5 departments, so the 5 department column P1, P2, P3, S1 and S2 and one particulars column. So write first the expenses which is shown through primary distribution. So write as per primary distribution, P1 has 800, it is given in the question itself. P1 800, P2 700, P3 500, S1 234 and S2 300. So let's take the service department expenses of S1.
and it is to be distributed among the following production department and service department according to 20%, 40%, 30% and 10% basis. So write service department S1, its percentage is 2:4:3:1. 2:4:3:1. Its total expenses as per primary distribution is 234. S1 234. So 234 into 2 by 10 goes to department P1. It is 47. It is exactly 46.8 and I take the amount as rounded figure, that is 47. Exactly it is 46.8 and I take it to 47. Then next P2 department has 94, that is 234 into 4 by 10 goes to P2, it is 94. Then 234 into 3 by 10 goes to P3, it is 70. And for the department S1, its figure is put as bracket in negative 234. ഈ 234 കംപ്ലീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ 234ൻ്റെ താഴെ അത് നെഗറ്റീവ് ഇടാം, അവിടെ ഇനി എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല. The next department S2, 234 into 1 by 10, that is it is also 23.4 ആണ് വരിക എക്സ്പെൻസ്, അത് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം 23. Okay. Then next again service department S2, its percentage will be 4:2:2:2. So അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി പ്രകാരം S2-ന് ഒരു 300 എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ഇപ്പം S1-ൻ്റെ ഷെയർ ഇപ്പോൾ ഒരു 23 കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ 300 + 23 323. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് 323 ആണ്, അല്ലാണ്ട് എന്തല്ല ഈ 300 അല്ല. ഓക്കെ. പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി പ്രകാരം 300 ഉണ്ട്. ദെൻ അതിന് മുമ്പേയുള്ള S1-ൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ഇപ്പം 23 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ ടുഗെദർ 323. സോ 323 into 4 by 10 goes to department P1, that is 129. It is exactly 129.2. So it's rounded as 129. Then 323 into 2 by 10 goes to department P2, P3, S1 respectively. So it is comes around exactly 64.6. 64.6 ആണ്. ഞാനത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് P2-ൽ 65ഉം അഗെയിൻ P3-ൽ 65ഉം ലാസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഈ 323 ബാലൻസ് ഈക്വലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനത് റൗണ്ട് ചെയ്യും 64 ആക്കി. അതായത് 129 + 65 + 65 + 64 gives 323. സോ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് താഴെ ആ എമൗണ്ട് മൈനസ് ഫിഗറായിട്ട് കാണിക്കണം 323. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ ഏതുവരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അണ്ടിൽ ദ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് became too small. അപ്പോൾ in this example S1 S2 are the service department. So S1-ൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് S2-ൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ടു സ്മോൾ ആകുന്നവരെ, വളരെ ചെറുതാകുന്നവരെ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ S1 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബേസിസ് 2:4:3:1. അപ്പോൾ S1-ന് ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട്? 234 നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, അവിടെ നിന്നില്ലായി. ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ S2-ൻ്റെ ഷെയർ ഒരു 64 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ 64 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 64 ഇവിടെ മൈനസ് ഇടണം. അപ്പോൾ 64 into 2 by 10 goes to department P1, 64 into 4 by 10 goes to department P2, 64 into 3 by 10 goes to department P3 and 64 into 1 by 10 goes to department S2. സോ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെയും ഡെസിമലാണ്, ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തതാണ്. 64 into 2 by 10 എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പിന്നെ ഡെസിമൽ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. 13, 26, 19 and 6. ദെൻ ഇനി നോക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക S1 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്. ഈ 234 നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, 64 നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി? ഒന്നുകിൽ 2 സ്മോളായി അല്ലെങ്കിൽ അത് 0 ആയി. അപ്പോൾ S1-ൻ്റെ കാര്യം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി S2-ൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് നോക്കുക. 300 + 23 323 നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ദെൻ അതിനുശേഷം ഒരു 6 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ 6 ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ആ 6 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ
apportion ചെയ്യണം until it became 0 or too small. So 6 into right S2 S2ൻ്റെ കോളത്തിലാണ് 6 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ S2ൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതുക 4:2:2:2. So 6 into 4/10 goes to department P1. It is exactly comes around 2.4 ആണ് വരിക. അതായത് 6 into 4/10 എന്ന് പറയുന്നത് 2.4 ആണ്. അത് 2 ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തു. ദെൻ 6 into 2/10 എന്ന് പറയുന്നത് 6 into 4/10 എന്ന് പറയുന്നത് 2.4, അത് 2 ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തു. ദെൻ 6 into 2/10 എന്ന് പറയുന്നത് 1.2 1.2 1.2 ഈച്ചാണ് വരിക. അത് ഞങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 1 എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായി, ഇവിടെ 6 കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയി. അപ്പോൾ 2 സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് 0 ആയി. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിന് ഇവിടെ ചെറിയ നാനോ ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കണം. കാരണം അത് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ മെത്തേഡ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, അൺടിൽ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർ എക്സോസ്റ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ടു സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ P1 P2 P3ൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. P1ൻ്റെ ടോട്ടൽ 991, P2ൻ്റെ ടോട്ടൽ 886, P3ൻ്റെ ടോട്ടൽ 655. ദെൻ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 991 പ്ലസ് 886 പ്ലസ് 655. ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഈ 5 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടലിനോട് ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡെസിമൽ നാനോ ഡിഫറൻസ് വരും. കാരണം നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തതിനുള്ള ഇത് കാരണം ചെറിയൊരു നാനോ ഡിഫറൻസ് വരും. അത് വലിയ ബോദർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇങ്ങനെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഓർ കണ്ടിന്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കണം. നിങ്ങൾ S1 S2ൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പോർഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണോ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ടു സ്മോൾ ആകുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 0 ആകുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം അത്രയ്ക്കും ചെറിയ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആകുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിനെ റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഇനി ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്. അത് നിങ്ങൾ സിലബസിലില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തിയറി മാത്രം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു all are enjoyed with my explanation. Keep support for me. Thank you.